رہے گی لیبارٹری میں بدلے گی. لیبارٹری سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ذکر کی مجلس صدیوں سے خون ٹیسٹ کرنے والی سب سے بڑی لیبارٹری. کوئی تو یہاں مجلس سننے آیا ہوگا. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے لیبارٹری بنے گی صاحبان بزم معرفت. کسی کتاب کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو نظر آئے گا کہ نماز علی ہے. آذان کے بعد کہی جاتی ہے اقامت. وہی آذان والے جملے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اقامت میں ایک جملے کا اضافہ ہے. نہیں حی علی خیر الولا آذان میں بھی جی قد قامت الصلاۃ. جائیے علماء سے پوچھئے اس کا مطلب کیا ہے. قد کا مطلب ہے بالتحقیق قامہ کھڑی ہو گئی. صلاۃ نماز. نہیں جو بیٹھے ہیں مجھے بتائیں نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی؟ چلے آپ تو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں وہ بتائیں نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی؟ نہیں آپ سب بولیں گے تو نتیجہ حاضر کروں گا. نماز کھڑی ہوتی ہے یا نمازی؟ کھڑا تو ہوتا ہے نمازی. اور کہتے ہیں آپ کہ نماز کھڑی ہو گئی. یا تو آپ عمدن مصلی نماز پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں محمد کی صفوں میں نورانی چہرے والا وہ کون تھا جو کھڑا ہوتا تھا اور بلال کہتے تھے قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی. اب سمجھ میں آئی نماز کون؟ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی سلمان کی زبان سے بتا دیتا ہوں. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا. سمجھتی ہے میں نے گفتگو صاحبان بس میں معرفت. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا. دوران نماز رسول نے آواز دی ابی میری بات سن. اسے دل میں سوچا آواز مصطفیٰ کی نماز خدا کی کیا کروں. اسے سوچا اچھا جلدی جلدی نماز ختم کرتا ہوں. رسول کو لبیک کہتا ہوں. نماز ختم کی رسول اللہ کے سامنے. لبیک یا رسول اللہ. کائنات کے رسول نے فرمایا بھائی اللہ نے تیری نماز رد کر دی. جسے نمازوں پہ ناز ہے وہ نماز کی حقیقت کو سمجھے. اللہ نے تیری نماز اپنی بارگاہ سے رد کر دی. کیوں؟ اللہ کے رسول فرمایا میں نے تجھے آواز دی تھی تو نے لبیک کیوں نہیں کی. اللہ کے رسول میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کائنات کے رسول نے فرمایا یہ بتا نماز تجھے میں نے بتائی تھی یا اللہ نے بتائی؟ اس سے صحابہ کو اکٹھا کیا. آج میں نے معرفت کا ایک اور زینہ عبور کیا. آج مجھے پتا چلا کہ اگر کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دوران نماز رسول آواز دے تو اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے, رسول کی بات سنیں, واپس آ کے نئے سرے سے نماز پڑھے. قریب کھڑا تھا سلمان. اسے کہ بس تو یہی سمجھا, مغرب کی نماز میں تجھے میں سمجھاؤں گا. اب دیکھے گا اس کی اور سلمان کی معرفت کا فرق کتنا ہے. اسے کہا میری معرفت نے ایک زینہ عبور کیا ہے کہ دوران نماز اگر رسول آواز دے تو نماز توڑ دینی ہے, جا کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہے, واپس آ کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے. ادھر سورہ غروب ہوا, مصلی پہ سلمان کھڑا ہو, ساتھ ایک اور بوڑھا صحابی کھڑا. دونوں نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان پہنچا. یا رسول نے آواز دی سلمان مجھے پانی پلاؤ. جو اب تک زبان کی باتوں سے محروم ہے اسے موقع دینے لگا. سلمان مجھے پانی پلاؤ. ایاک نعبد ذہن میں رہے. ایاک نعبد پہ سلمان نے نماز چھوڑی, جا کے پانی کا کوزہ بھرا, کائنات کے رسول کو پیش کیا, واپس مصلی پہ آیا. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان محمد نے نماز ختم کی, جو ساتھ پڑا تھا اس نے کلائی سے تھام کے کہا آنا رسول کے پاس. رسول کے سامنے جا کے کہا اللہ کے رسول ذرا اپنے سلمان چہیتے کو بتا دیجئے اگر کوئی نماز سے نکل جائے تو نماز وہیں سے شروع کر دے گا یا نئے سرے سے پڑھے گا. رسول نے مسکرا کے کہا ہاں سلمان اگر کوئی نماز سے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ نماز نئے سرے سے پڑھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلمان نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی نماز سے نکلا ہی نہ ہو
रसूल ने उस लाने वाले की तरफ देख के कहा, एक सलमान की तरफ देख के कहा। लाने वाले को देख के कहा तूने बिल्कुल ठीक किया, तू ऐसे ही किया कर। और फिर मैं सलमान तूने बिल्कुल ठीक किया, तू ऐसे ही किया कर। यह है मारिफत का फर्क। समेट दी मैंने गुफ्तगू साहिबाने बस में मारिफत। खामोशी किसी की बदनसीबी न बन जाए इसलिए जुमला हदिया कर रहा हूं। कायनात में वो सवाल नहीं जिसका जवाब अली की दहलीज से बरामद न हुआ। अली इब्न अबी तालिब अपनी हवेली से निकले, मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे थे। 3 बंदों ने प्लान बनाया, आज अली से ऐसा सवाल करो कि अली को जवाब देते हुए पैरों लग जाए, अली की नमाज कज़ा हो जाए। अली का पहला कदम दहलीज से मस्जिद पे आया। इन्होंने कागज कलम बढ़ाया, या अली तुम दीन के राह पर हो, दीन के वारिस हो, जरा हमें फहरिस्त बना दो। वो सवाल आपने सुन रखा है जो अली से हुआ था कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चे। नहीं, वो नहीं सुना रहा जो आपने सुन रखा है। मैं एक और लतीफ तोहफा देने लगा हूं आप। अली ने कितना लंबा जवाब दिया था जी? घंटे का, आधे घंटे। जुमला लतीफ अज़ान का हिस्सा होगा। अली लंबा जवाब देने के आदी न थे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि करीम बाप का करीम बेटा सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करता। जुमला हर किसी का नसीब नहीं था, सिर्फ लतीफ अज़ान का हिस्सा था। अली का कदम दहलीज से मस्जिद पे आया। इन्होंने कागज कलम बढ़ा के कहा, या अली जरा लिख दो, फहरिस्त बना दो, नेकियां कौन कौन सी हैं, गुनाह कौन कौन। इनका ख्याल था अली तवील फहरिस्त बनाना शुरू कर देंगे। नमाज नेकी है, चोरी गुनाह है, रोजा नेकी है, झूठ गुनाह है, हज नेकी है, गीबत गुनाह है। लेकिन ये जानते नहीं थे कि करीम बाप का करीम बेटा सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करता। खुदा की कसम दहलीज मस्जिद पर इन्होंने कागज कलम बढ़ा के, या अली जरा फहरिस्त बना दो, नेकियां कौन कौन सी हैं, गुनाह कौन कौन से। इज्जत हैदर की कसम अबू तालिब का लाल बेनियाजी से बढ़ता भी गया। और पलट के अली ने फरमाया, चाहिए इतनी लंबी फहरिस्त कहाँ है कि अली को लिखना पड़े। इस कायनात में नेकी भी सिर्फ एक है, गुनाह भी सिर्फ एक है। या अली वो एक नेकी और एक गुनाह कौन सा? अली ने फरमाया, याद रखो मुझे अली की मोहब्बत नेकी है, मेरा बोझ गुनाह। मेरे बोझ का नाम गुनाह। कायनात में वो सवाल नहीं। मैं तारीख का सत और निचोड़ एक जुमले में आपके समाप्त को हदिया कर रहा हूं। मौला के मंजूर नजर मादे आले मोहम्मद तशरीफ फरमा उनकी मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूं। अगर एक तावीज दे रहा हूं, तावीज, अगर कभी आपको लगे कि नमाजें साथ नहीं दे रही, रोजे काम नहीं आ रहे, दुआएं मांगते हैं और पूरी नहीं होती, तो इस घड़ी की तकसीर से एक तावीज ले जाए और से जाके आजमाइए। जब आप महसूस करें कि नमाजें साथ छोड़ गई हैं, रोजे काम नहीं दे रहे, तन्हाई में किसी मकाम पे चले जाए और आसमान की तरफ देख एक जुमला कहिए, कोई है? अगर किसी ने खिताबत समझ ली है तो खिताबत मुझे आती नहीं, मैं बासनत गुफ्तगू करने का आती। पूरी तारीख का निचोड़ है जो जुमले में मैंने कहा। खुदा की कसम, मैंने मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से जब भी ये सुना कोई है, मैंने हमेशा अली को आते देखा। दावत ज़ुल-अशीरा में रसूल ने कहा, मैं यो आदिर नहीं, कोई है जो इस काम में मेरी मदद करे? अली आए। जंग बदर में रसूल ने कहा, कोई है जो बदर नामी कुआं मुशरिकों से छुड़वाए? अली आए। जंग उहद में रसूल ने कहा, कोई है जो मोहम्मद को नशेब से निकाले? अली आए। जंग पीरुल अलम में रसूल ने कहा, कोई है जो जिन्नों से पानी लाए? अली आए। जंग खंदक में रसूल ने कहा, कोई है जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे? कायनात के रसूल ने जब भी कहा कोई है,
ہمیشہ علی آئے. بس رلاتی یہی بات ہے, اسی کا بیٹا آفر عاشور کہہ رہا تھا, کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے؟ اچھا حکمت اللہ, محمد کی بیٹی سوائے اس غم کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. یہ آنسوں کی خیرات محمد کی بیٹی عطا کرتی, اور ان آنسوں کی قیمت کا آپ کو پتہ چلے گا میدان قیامت کا. خدا کی قسم, میں نے اپنے چھٹے امام کا فرمان پڑھا ہے, بڑا کریم گھر ہے زہرا کا گھر. میں نے اپنے چھٹے امام کا فرمان پڑھا ہے, اس سے زیادہ کرم میں کیا بتاؤں آپ کو, کتنا کریم گھر ہے. امام نے فرمایا میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھ, یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا, ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن. تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لے, تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی پہ بہن کر. اس سے بڑھ کے کرم کیا بتاؤں. اور یہ بھی خدا کی قسم, یہ جو مجلس میں اونچی آواز سے روتے ہیں, یہ بھی میں نے اپنے چھٹے امام کا فرمان پڑھا. میرا چھٹا امام فرماتا ہے اس مجلس میں جب کوئی مومن چیخ مار کے روتا تو خدا کی آواز آتی ہے, فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج کر. ہم کیا رو سکتے ہیں جس کا بیٹا 40 سال خون رونے کے بعد یہ کہتا گیا ہے بابا تجھ پر رونے کا حق سجاد سے ادا نہیں ہو سکتا. محمد کی بیٹی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں. محرم کا چاند نکلتا تھا, جسے مجلس میں روتے ہوئے شرم آتی ہے اسے جملہ کہہ رہا ہوں. سرکار آ کر رضا امامہ اتر جاتا تھا, گریبان چاک کر لیتے, آستینے الٹ لیتے تھے, پاؤں سے نالین اتار دیتے تھے, اور مدینے کی گلیوں میں پیدل چلتے تھے. لوگ اکٹھے ہو جاتے اور پوچھتے سرداروں کے بیٹے ہو, خود بھی سردار ہو, مولا یہ پاؤں سے نالین اتار کے گلیوں میں کیوں چلتے ہو؟ چہرے پہ ماتم کر کے میرا آقا رضا فرماتا یہ اس لیے کرتا ہوں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تم غدیر کی طرح سکینہ کو لگنے والے تماچے بھول جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تم غدیر کی طرح زینب کی اترنے والے ردا نہ بھول جاؤ. جسے مجلس میں روتے ہوئے شرم آتی ہے اس کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. محرم کا چاند تو نہ ہوا, میرے آقا رضا دہلیز پہ دایاں ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے, ادھر سے میرے امام کا شاعر دیبل خزائی آیا. امام نے آگے بڑھ کے استقبال کی, سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے غم زدہ آواز میں ایک جملہ کہا, دیبل محرم کا چاند نکل آیا ہے, میرے غریب دادا کے لیے کچھ نہیں لکھا. رو کے کہنے لگا مولا ٹوٹ جائے وہ قلم جو غریب زہرا کے لیے نہ لکھے. امام اندر لے کے آئے زدار, اپنے ہاتھوں سے امام نے پریاں بچھا, اپنے ہاتھ سے کرسی رکھی, اور کرسی رکھے گا دیول اس کرسی پہ بیٹھ کے مجھے میرے جد مظلوم کا مرثیہ سنا. عزادار دیول کرسی پہ بیٹھ گیا, امام سامنے چٹائی پہ. جیسے امام بیٹھے تڑپ کے دیول اٹھا, مولا میں مر جاؤں میں اوپر بیٹھوں. اور آپ نیچے رو کے امام نے فرمایا دیول تو نہیں جانتا یہ کتنا بڑا غم ہے, تو صرف مجھے دیکھ رہا ہے, وہ پیچھے دیکھ میرا نانا محمد بیٹھا ہوا. روایت کہتی ہے دیول مسائل پڑھتا رہا, لوگ روتے رہے. امام نے دیکھا کونے میں ایک مومن ہے جو سر جھکا کے چہرے پہ رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا ہے. تڑپ کے میرا آقا رضا اٹھا, آ کے اس کا کندھا ہلایا, اور کندھا ہلا کے کہا رونے والے دھاڑے مار کے کیوں نہیں روتا میرے غریب دادا کو؟ اسے رومال ہٹا کے کہا مولا رو تو رہا ہوں, دھاڑے مار کے روتا ہوں تو مومنوں سے شرم آتی ہے. عزادار شرم کا لفظ آیا, امام نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا ہاں تجھے شرم آئے گی, تو نے کوئی سکینہ کو بھجتے دیکھا ہے, ہاں تجھے شرم تو آئے گی, تو نے کوئی نیزے سے زینب کی نگاہ اترتے دیکھا. مرحبا 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 مرحبا, یہی حق ہے پرسہ دینے کا. جیسے آپ دے رہے محمد کی بیٹی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. امام نے فرمایا اس محفل میں بیٹھ کے ہم پہ رونا نہ آئے, اپنی بیٹی کا بیان کر لیں. میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سکینہ کا قصور کیا تھا؟ جملہ اسی کے لیے ہے جو گھر سے رونے کی عبادت کرنے آیا ہے. سکینہ کا قصور کیا تھا؟ ذاکرین نے بھی پڑھا ہے, علماء نے بھی پڑھا ہے, کتابوں نے بھی لکھا ہے, لیکن ایک حقیقت مجھے ایسی ملی ہے جب سے میں نے وہ پڑھی ہے تب سے سینے سے درد نہیں جاتا. سب نے لکھا ہے کہ شام غریباں جب سید الساجدین کی آنکھ کھلی
तो सैयद साजिदीन ने देखा कि बीबियां खड़ी हैं, खैमों में आग लगी हुई। और अली की बेटे ने करीब आके कहा, सज्जाद तू वक्त का इमाम है, बता बाहर निकल जाए या जल के मर जाए। सैयद साजिदीन ने फरमाया, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, बाहर निकल जाइए। फरमाया, सज्जाद मेरे सर पे चादर नहीं है और बाहर मेरे भाई के कातिल खड़े हंस रहे हैं। सैयद साजिदीन ने फरमाया, फूफी अम्मा अल्लाह ने औरत को इसीलिए हुक्म दिया है कि वो लंबे बाल रखे कि अगर कभी नामूस पे बन जाए तो अपने बालों से अपने चेहरे का हिजाब बना ले। बीबी ने चेहरे पे बाल डाल लिए लेकिन वही खड़ी रही। सैयद साजिदीन ने फरमाया, फूफी अम्मा बाहर निकल जाइए। रोके फरमाया, सज्जाद मैं कोई आम मस्तूर नहीं, मैं इस्मत कुबरा की बेटी हूँ। सज्जाद मुझे बता, मेरे चेहरे का पर्दा तो बालों से बन गया है, मेरे बालों के पर्दे का क्या होगा। अदादारों ये सुनना था, यह करबला की रेत उठा के मेरे इमाम ने फूफी के सर पे डाली। रिवाज कहते सब बीबियां चली गई। खुदा की कसम दर्द का अजीब पहलू है जो हदी कर रहा हूँ। सब बीबियां निकल गई, रिवाज कहती एक बच्ची खड़ी रही। पढ़ने वालों ने पढ़ा भी है, लिखने वालों ने लिखा भी है। बच्ची खड़ी रही। सैयद साजिदीन ने फरमाया, सकीना जब सब बीबियां चली गई तू क्यों नहीं गई। पढ़ने वालों ने पढ़ा है कि बीबी ने फरमाया, भैया सज्जाद जिनके बाल बड़े थे उनके चेहरे का हिजाब बन गया, मेरे बाल छोटे हैं। अज़ादारों अजीब दर्द भरा जुमला है, मुशाहिदे की बात है। 4 साल की बच्ची के बाल इतने होते हैं कि उसका चेहरा छुप सके। खुदा की कसम सकीना भी बालों से चेहरा छुपा सकती थी अगर सकीना के बाल सिमर के हाथों से बच गए होते। आले मोहम्मद की गुर्बत में क्या बताऊं अज़ादारों, इधर हुसैन ने जीन छोड़ी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं उस बच्ची की गुर्बत पढ़ रहा हूं जिसे जख्मी करने के लिए हथियार इसका अपना जेवर बनाया गया, जिसके बुंदे करबला में उतरे हैं और सुर्ख मोती शाम तक गिरते रहे। अदादारों शाम का सफर खत्म होने के बाद सैयद साजिदीन की एक आदत हो गई थी, जहां बैठते थे ना जमीन पे हाथ मारते थे, छोटे छोटे पत्थर चुनते थे। किसी ने पूछा, मौला ये आपकी क्या आदत है, जहां आप बैठते हैं जमीन से कंकर चुनते हैं। मेरे इमाम ने अमामा उतार दिया और उतार के फरमाया, तेरा सवाल नहीं खंजर है जो सज्जाद के जिगर में उतर गया। अगर सुन सकता है तो सुन, करबला से लुटा हुआ हमारा काफिला चला, सारे रास्ते मलवों के ताजिया ने मेरी बहन सकीना को सोने नहीं दिया। एक जगह हमारा काफिला रुका, करीब आके कहने लगी, भैया सज्जाद जब से काफिला चला है मैं सो नहीं सकी, अगर इजाजत दे तो वो जो सामने झाड़ी है उसके साए के नीचे आराम कर लो। सज्जाद फरमाते, मैंने कहा जा सकीना, अगर कोई करने देता है तो कर ले। सज्जाद फरमाते, मुझसे इजाजत लेके जाके भी झाड़ी के नीचे लेटी ही थी कि मैंने गौर किया सकीना के लब हिल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। सज्जाद फरमाते, करिया समेट के मैं उठा, जाके सकीना के करीब था। मैंने गौर किया सकीना की निगाहें उस नेज़े की नोक पे थी जिसमें मेरे गरीब बाबा का सर था, और मेरे बाबा के सर को देख के कह रही थी, या बताओ इंडिया बाबा तेरी बेटी को जमीन पे पत्थर चुभते हैं, बाबा कहा तेरा मखमली सीना, कहा कि मस की पथरीली जमीन। मरहबा 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 मरहबा, इन ऊंची आवाजों से ही दुआएं मिलती है मोहम्मद की बेटी की। आखिर जुमले की जहमत दे रहा हूं और मिंबर छोड़ रहा हूं। सज्जाद फरमाते, किसी शय ने मुझे सफर में इतना नहीं रुलाया जितना सकीना और बाकिर के सवालों ने रुलाया। सज्जाद फरमाते, जिंदान में मेरे करीब आके कहने लगे, भैया सज्जाद पता बादशाह की बेटी को क्या कहते हैं। सीने से लगा के कहने लगे, सकीना ये सवाल तुझे कौन सिखाता। नहीं भैया सज्जाद मुझे बता बादशाह की बेटी को क्या कहते हैं। सकीना शहजादी। फरमाते, मेरा हाथ पत्थर पे रख के कहने लगी, बता शहजादियां ऐसे तकिए पे सोती। कभी कहती, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कभी कहती, भैया सज्जाद परिंदे आप कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद फरमाते, मोहम्मद बाकिर ने बाजार में एक ऐसा सवाल किया जिससे मेरी आंखों का खून नहीं रुकने दिया। बाजार में मोहम्मद बाकिर चल रहे थे, करीब आके कहने लगे, बाबा बाबा जो मातम करने आया उसके लिए जुमला है उसे हम तमाम कर दी। सज्जाद फरमाते, बाजार में करीब आके कहने लगे, बाबा जब मैं मदीने में कहता था ना मैं थक गया हूँ, बाबा मुझे अपनी पुष्ट पे उठा लिया करते थे। बाबा बाबा अगर आज बाजार में कहूँ मैं थक गया हूँ। सज्जाद ने झुकते झुकते कहा, बाकिर फिर कामर पे सवार हो जा। सज्जाद फरमाते, बाकिर मेरी पुष्ट पे आया, चंद कदम चल के सज्जाद रुके और रुकेगा, बाकिर जल्दी उतर जा, मैं समझ गया तू मेरी पुष्ट पे क्यों आया है। जब से तू मेरी पुष्ट पे आया है बाकिर ताजियाना मुझे नहीं लगता, बाकिर तो ताजियाना खाने के लिए
ظلموا